गुड मॉर्निंग वेलकम ऑल ऑफ यू सुप्रभात समस्त को स्वागत आज यही प्रभातर आलोच्य विषय वस्तु काम उपरे विजय विक्ट्री ओवर सेक्स श्री अरविंद को लेखा उपरे आम आलोचना करवा। ये जे डेंजरस डिजीज भयंकर रोग जहाँ भयंकर डेमोनिक पावर भयंकर आसुरिक प्रभाव जार कबल आज पर्यंत ऑलमोस्ट समस्त को कहवा ठीक नुहे ऑलमोस्ट तार द्वारा कबलित तेणु तारी उपर संक्षिप्त एक आलोचना करने को प्रचेषा करवा विक्ट्री ओवर सेक्स। श्री अरविंदर दुटी मेसेज बड़ मन पड़े अवश्य आम ये सेसन रे संपूर्ण आम श्री अरविंद को लेखा उपर ही आलोचना करवा। सेक्स इज ए डिग्रेडेशन ऑफ द आनंद फोर्स जो आनंद शक्ति अच्छी तार डिग्रेडेशन आपण मानक गोटे जिनस कहुच्छे गोटे जो अपग्रेडेशन आ गोटे हूँ डिग्रेडेशन। अपग्रेडेशन माने ऊपर को नवा डिग्रेडेशन माने तलू को टाणवा जो बेस रे ठिया होती से बेस रे जो आनंद फोर्स आनंद शक्ति जो अच्छी तार डिग्रेडेशन होची यही काम प्रकृति। तेणु सेकेंड रे कहते यहाँ केमी या ना इनएक्टिविटी इज द एटमॉस्फेयर व्हिच क्रिएट्स सेक्स तार कर्महीन वातावरण इनएक्टिविटी मध्य काम भाव सहजरे उठी आसे कारण जितेबाला व्यस्त थे से समय अलग अवस्था अलग किंतु जितेबाला इनएक्टिविटी थी से तार प्रभाव जोर हुए जोटा कि आपन को ग्रास करे ग्रास करवाटा तार स्वभाव तेणु से ग्रास कर तेणु आपण आउ गोटे जिनस जानते व्वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी जो डिविनिटी अच्छी से स्टुपिडिटी अच्छी तेणु से डिविनिटी उपर विजय लाभ करने डिविनिटी को आगू को न जावाई सी कौन कर स्टुपिडिटी सहायता कर टाण जितेबाला देखो डिविनिटी तार रेंज तार रिचेबिलिटी बाहर को चली जाऊँगी से देखो मो समय नष्ट कर किसी लाभ ना तेणु से कौन कर बाध्य होकर छाड़देव। एग्जांपल ना आप जानीपर आपणकर घर थी घर कोणरे थे बुढ़ियाणी जाल गुड़ाक जाल बिछाई थे बुढ़ियाणी जाल बिछाइबार उद्देश्य हूँ कौन ना से होती नॉन वेजिटेरियन से होती मांसाशी प्राणी पक्षी मक्षिका गुड़ाक से कौन करती बुढ़ियाणी जो ये अच्छी इनसेक्टा तेणु से कौन कर निजर लाड़ू गोटे जाल जाल तैयारी कर उद्देश्य हूँ से पटे अंधार जापर से पटे जाऊा मक्षिका जो से तारी भितर संधि होइजिबे तेणु से जो लाड़े अठारे जोड़ी होइजिबे एवं से बाहर के जापरेनि से समय ये जो बुढ़ियाणी सी आसी खाइबा आरंभ कर तेणु यही हूँ स्पाइडर वेब जहाँ को कहते डार्क स्पाइडर वेब रे सेठी जमी मक्षिका पड़ी छटपट होती से बुढ़ियाणीर भक्ष्य खाद्य पलटि जाती एटी ठीक से भाई कौन धर्मर जो जाल बुढ़ियाणी जाल ता भर सोल पड़ जाऊँगी छटपट हो बाहरी पारूनी जन्म चलीगला जीवन चलीगला जीवन हताश होगा तेणु यही हूँ जीवन सत्य जहाँ को लेकर आप आगे तेणु यही भली एक जालू मुक्ति पाइबा ये जो जाल तारी भितर आम पढ़ीचु से इनएक्टिविटी भितर जो पढ़ुचु आनंद फोर्स रे हूँ डिग्रेडेशन ऑफ द आनंद फोर्स तो प्रश्न आसिक पहुँचुची से अनेक मुनि ऋषि पढ़ी बड़ बड़ सोल पढ़ी आप मेनका विश्वामित्र को जानतु अनेक आसिक पहुँची किसी समय पूर्व जड़े मत प्रश्न पचारूले से जिनस भर प्रश्न पचारूले से जाल में कहीं एडे बड़ बड़ सन्यासी से जाल में कहीं पढ़ी ना से छंदी दि जाए जालटा कहीं पचरा पड़ी माछटा धरवाई माछटा किए पकेब जार दरकार अच्छी तेणु से नहीं जाऊँगी माछ पड़े तार निजर परिवार भरण पोषण कर निजे खाइब ना बिकिक दुनिया को चलेब एंड ऑफ द डे धरा धरा पड़ापी से धरी जब पचार तू धरुचु कहीं माछटा कौन है धरा पड़ापी धरबू खाइबू से तो जीवनटा हूँ से तेणु बैगणटा को आप आनी कौन कर रोसे करके खावाई आप कहे बैगणटा को आलूटा को रोसे नक मुझे फ्रिज भितर जीवन सारा रखी किसी उद्देश्य ना से भाया गोटे जिन कुकुड़ा को कहीं पाली ना गोटे दिन आसिक मारिक खाइबी तेणु कुकुड़ा को आप भल पाते कुकुड़ा आपको भल पाव छेलीटा को आप भल पाते छेलीटा आपको भल पाव हरिणटा को आप भल पाते हरिण आपको भल पाव बोल मानिक चलती सबुदिन आप चले से आज चलो ताकू जब कहीं गोटे लोक आसी छेलीटा कान में कहीदेव बाबा रे तू ए सतर्क हो जा कारण मालिक तार सर्टली यही सप्ताह भितर तेज मारिक खाईदेव बिकिदेव बा ते बिकिदेले तू जहाँ भी एंड ऑफ द डे तू मरा हे सी कितु विश्वास करनी कारण मालिक ताको एते भल पाउछि जे से एते भल पाइबा भितर ता भितर कौनसी अवधारणा रही कि भूल धारणा रही ता भितर सामान्य मत संशय भाव रही जे प्रकृति ये मत मारिदेव मारिबा हेल्ले से जानीदेव माने जानिबा चेष्टा कर
କରିବନି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବ, ମାଂସ ଖାଇବ, ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ଆଉ ଆକାତକୁ, ଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯେଉଁଦିନ ଇଭେନ୍ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଛୁରୀ ଧରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଛୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଅଁଳିଆ ଘାସ ନେଇକରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମୁକ୍ତି ଦେଇକରି ତାକୁ କ'ଣ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଦେଇକରି ଖାଇବାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକରି ଯିବ। ତାପରେ ଭିତରେ ଛୁରୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦାଢ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବ ଯେ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଧୋକା ଦେବ, କାରଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଏଭଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଦେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କାମନାର ତାଡ଼ନାରେ, ଆମେ ମାନେ କାମ ତାଡ଼ନାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିଏ ଯଦି ନ ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ଅନନୋଇଂଲି ଅନଆୱେୟାରଲି ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି କେହି କହିଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଅସୁର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଥରେ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଫେରିବା କଷ୍ଟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ, ଆରି ଉପରେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଓଭର ସେକ୍ସ, ତାରି ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ ଭାବଠାରୁ ସାଧକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସାଧକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ସାଧକ। ସାଧକ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ। ୟାର ସାଧକ ମାନେ ନେସେସାରିଲି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଦାଢ଼ି ରଖିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ରହିବେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିବେ, ଲୁଚିକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ, ତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧକ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ। ମେଣ୍ଟାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ସେମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ସାଧନା ପଥରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଗଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁছে, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଚେତନା, ଆରି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେକି ଏ ସାଧନାର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ମୁଭିଂ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍, ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାଥ୍, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ତରର ସବୁ ପ୍ରକାର କାମନା ଠାରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ଯଦି କାମ ଭାବକୁ ଜୟ ନ କରେ, ଭିକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭୁଲେଇ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜୟ ନ କରେ, ତେବେ ଶରୀରର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚେତନା, ସିଏ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇକରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ସାଧନା କରିବାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୁ ୱିନ୍ ଓଭର୍ ଦ ସେକ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଆକୁ ଆ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବେ। ବଡ଼ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବେ, ତେଣୁ ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ତା'ର ସାବଲୀଳତା ଅଛି, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ଗୋଟେ ନଈରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ନଈରେ ଜୁଆର ଆସେ, ଭଟ୍ଟା ଆସେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଗାଧୋଉ ବାଇ ଦ ୱେ ନଈରେ ଜୁଆର ଆସିଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବେଗର ପାଣି, ନଈରେ ଜୁଆର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ନଈରେ ଜୁଆରରେ ଏମାନେ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ଏଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ମାନେ କିଛି ଏତେ ବିଶାଳ ଜିନିଷ। ନଈରେ ଜୁଆର ଆସିବା, ଏମାନଙ୍କର ଗାଧୋଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ନଈ ପାର ହେବାର ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ନଈରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ପାର ହେଇକରି ଚାଲିଯିବି। ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଭାବୁଛି ପାର ହେଇ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ସଡନ୍ ତାର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ବାଇ ଦ ୱେ ନଈରେ ଜୁଆର, ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛି ନଈରେ ଜୁଆର ସୁଅ, ତେଣୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ କହିଛି, ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ବା ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ବା ମହାତ୍ମା ବା ଧର୍ମାତ୍ମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି କହିଲେ, ଚିନିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ମିଠା ହିଁ ଲାଗିବ।
ଲୁଣିଆ ଲୁଣକୁ ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମିଶାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଲୁଣ ଲାଗିବା, ଲୁଣ ହିଁ ଲୁଣ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ମିଠା ହିଁ ମିଠା, ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତା ଭାଷାରେ କହିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ମୋତେ ଏ ନଈଟା ପାର କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜି ହେଲା, ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା, ସରିଗଲା। ସେଠୁ ସେ ଆର ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସେ ତାର ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, କାମ ସରିଲା, ଧ୍ୟାନ ସରିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା। ସରିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧୁଟା ଝିଅଟାକୁ ଅତି ପାସ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆର ସାଧୁ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନା କ'ଣ, ତୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏମିତି ନେଲୁ, ସେପଟେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲୁ, ତୋ ଭିତରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି? ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲୁ, କୋଳେଇଲୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲୁ, ତୋ ଭିତରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି? ତେଣୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇଥିଲା ସିଏ କହୁଛି, କହିଲା, ଆରେ ତୁ ସେଇଠି ରହିଛୁ, ଏତେ ସମୟ ଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛୁ? ତେଣୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଯାଏନି। ସବକନସିଏଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିବ। ତିନି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ମୃତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୃତ ଆଉ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ସେ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଶୋଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏଇ ହେଉଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସବକନସିଏଣ୍ଟର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବକନସିଏଣ୍ଟର ଧର୍ମ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହୋଲି ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ସ ହାଡ୍ ଲିଭ୍। ସବୁ ତ ମରିଯାଏନି, ରହିଥାଏ। ଯାହା ଥରେ ଜୀବିତ ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବକନସିଏଣ୍ଟରେ, ଅବଚେତନା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସେ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଶୋଇକିରି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଥିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗର ଦାବି ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସାଧାରଣ ସମଗ୍ର ଚେତନାର କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଣ କରିବ। ଇଲେଭେସନ୍, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଚେତନାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍, ନିମ୍ନ ସାଧାରଣ ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରକୁ ଇଲେଭେଟ୍ କରିବ। ଯଦି ତାହା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଅବତରଣ କରିବ। ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କନସିୟସନେସ୍, ଲୋୟର କନସିୟସନେସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠେଇବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କନସିୟସନେସ୍, ଲୋୟର କନସିୟସନେସ୍କୁ ଇଲେଭେଟ୍ କରିବ, କେଉଁଠି ଥୋଇବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଅବତରଣ କରିବ। ୟାକୁ ଚେତନାକୁ ଉଠେଇବ, ତାକୁ ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଘଟିତ ହେବ। କାହାର ନା, ଲାଇଫ୍ର ଆଉ ବଡ଼ିର। ଏହି ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ କଥା କହୁଥିଲି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ତା'ର ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସିଏ ଏଠୁ ଯିବ, ସେଠି କରିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଏଠି କରିବ, ଅନ୍ଧାର ଖୋଜିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ରହି ଲାଭ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଟ ପାଇଁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ କାମଭାବ, ସେକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଥ ବିରୋଧ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାରେ କାମଭାବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି, ଭାଇଟାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଭାବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ବିପଜ୍ଜନକ। ଯଦି ବି ସେ ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଆସିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ମା କହୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିଜାୟାର ଯଦି ପ୍ରବଳ ଥିବ, ତାହେଲେ ଭାଇଟାଲ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିକରି କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଯଦି ଲୋଭ ପ୍ରବଳ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆସିକରି ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟକୁ, ଲୋଭକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯାଇକରି ଅରିଜିନାଲ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ସହିତ ମିଶିବ। ତାପରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବ, କେବେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେହି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପ୍ରଥମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଅପସାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା ହୁଏତ କୌଣସି ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ହୁଏତ କୌଣସି କିଛି ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଣିବ। ଯଦି ସେଇଟା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଛଟପଟ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା ସାଧନାର ଚରମ ପରିଣତି ଦିଗରେ ତାହା କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ରହିବ, ମିଶାମିଶି ହେଲେ, ଆରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ହେଇଛି, ଗୁଳିଆଗୁଳି ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଲା, କି କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା, ସେ ତା'ର ଶାସନ କଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ 20ଟା ପାର୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥିବେ, ଇଏ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ସିଏ ଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଇଏ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଥିବ, ସିଏ ଆ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଥିବ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିରାମୟ କରନ୍ତୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
तापर कौन ये सब विलोप करने को हेले जदि आप लोप करने को होती प्रथम जाग्रत अवस्था काम संपर्क में कौन कल्पना बा अनुभव कौन प्रकार प्रश्रय दिंतु ना जदि से गुटाक आसूची श्री अरविंद जो डिजायर उपर कहले कौन रिनाउंस योर डिजायर और फुलफिल योर डिजायर आश्चर्य लगुव रिनाउंस माने त्याग करदे फपाड़ देवी फुलफिल माने हूँ केमी करी आप कहते फुलफिल करने ना करदेले कौन हम ना माने कौन हो खाई सारा पर क्षीरी गुड़ा गोबरिया एत खाईदे आउ से खाइबार इच्छा ही आप भर कौन आसो तेणु से कौन एनीवे डिजायर मस्ट गो से रहा दरकार नहीं से जीवा दरकार आइदर ताको रिनाउंस कर फपाड़ दिए फपाड़ी न पड़ते फुलफिल कर दिंतु ताल चल माछ प्रति लोभ अच्छी खाई एत माछ खाते आउ खाइबा जीवन दरकार होनी कि प्रति आसक्ति आउ ना किंबा टोटाली धरिके छाड़देवी जहाँ हेले भी आपको पाखु से डिजायर मस्ट गो ये जावा दरकार द्वितीय कौन करिया पड़ो प्रथम कंडीशन हूँ कौन जाग्रत अवस्था काम संपर्क कौन कल्पना व अनुभव कौन प्रश्रय दब ना द्वितीय तुमर एक बलिष्ठ संकल्प शक्ति को शरीर उपर माने डिटरमिनेसन गोटे विल को स्ट्रंग विल को शरीर उपर प्रयोग कर विशेषतः शरीर से ही क्षेत्र उपर प्रयोग कर जो काम बा से संपर्क कौन कि तुम निद्रारे भी आसो ना शोई माने जाग्रत कथा तो छाड़ू आम देखी बेलू हठात गोटे जिन देखी दूँ आम झील देखी दूँ गोटे आकर्षण आसी जाऊँगी आम कौन कौन भावी जाऊँ सांग करूँ बंधु करूँ सेक्स करूँ बाहा हूँ कौन कौन सब आसी जाऊँ ये सब कौन सुप्त भाव में जाग्रत भाव में आसवा दरकार नहीं से भाया कोर्स को आप शरीर उपर कौन करेंगे डिसेंड करने से कौन कर जदि संकल्प शक्ति को प्रयोग करूँ जो नेक्स्ट टाइम जब ये जिनस इनस्टिंक्ट आपण भर को प्रवेश न कर परवर्ती अवस्था श्री अरविंद आउ गोटे पादक जाऊँच कर्महीन वातावरण अलरेडी आम कही कि इनएक्टिविटी किसी कर बसी कौन करेंगे मन करूँ जड़े लेडी कथा कहूँ पुरुष कथा कहूँ लेडी तार किसी काम ना सका सका जाकि पहुँचला जहाँ टी रोषेईबास करदेला बा स्वामी जब लिबराल हो भाइटालिटी भितर थी कि दी जन जगह मिशीमाशी करदे सी काम करते 8टा बेले पलैले स्कूल पिला पलैला से सब आसला बेलू पिला आसो 5टा बेले किंबा ट्यूशन फ्यूशन सारिकी जब रात 8टा 9टा बेलू आसो बा स्वामी आसू आसू रात 9टा बा 7 दिन पर आसो आउ किसी कर ना से कौन करें आउ तो खाइबार ना किसी कर ना एकुटिया टी कौन गोटे करदे चलीज से कौन हो से जो चेतना भितर रही है इनएक्टिविटी से कौन कर बहुत जिनस को से टाणा आरंभ कर जमी आपको एग्जांपल देवी अनेक समय आप इतिहास पृष्ठा पंडन करेंगे स्वामी बिजनेस करने बाहर को चली जाइए वर्ष वर्ष धरी आसुन स्त्री टे एकुटिया रोक से समय जो समय वर्णना होता है से देखुए लोक जाऊे दूर देश जो बाटोई मैंने जाऊे से तो होटेल नाला इन नाला पांचशाला नाला किसी नाला से कहते गोटे राति तुम कौन करी ना विश्राम नहीं जाती तेणु ये जो विश्राम नवा कथा जो चिंता कराए से कौन कर रखीदेव किंतु तार तो स्त्री तो से जलुव कमर प्रवाह सब जलुव किसी नाला बोलिक से फुलफिल करें एवं गोटे आसिक सोर्स आसिक पहुँची तेणु से कौन कर गोटे समय आसिक पहुँचो हुए तो एक्सप्रेस कर कि सरेंडर कर दुई जन भर आकर्षण आसीज ये जिन सृष्टि होगा स्वामी जाइए भरोसा कर जिन से भरोसा ना विश्वास ना कौन करा पड़ो ये सब जिन भर बाहर पड़ो विशेषकर जब इनएक्टिविटी भितर जो कर्महीन वातावरण भितर रोथे ताल सेक्सुआल कौन हो क्रिएट्स द एटमोस्फियर ऑफ सेक्स बढ़ी 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 चले तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार आम आगू जाऊँच अनेक कहते से स्त्री लोक कहते अनेक स्त्री लोक अच्छा जहाँ को मैंने हूँ कौन कहले गोटे जनक उपर प्रयोग काम सर आउ जनक उपर प्रयोग कर अपोजिट सर से कौन हम तीर तेणु कौन हो अनेक स्त्री लोक अच्छा जो मैंने केवल मन चैतसत्ता और प्राण बा हृदय द्वारा प्रेम करती अधिकांश समय से प्रेम ये बॉडी सेक्सुअल अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन न थाए से गोटे कौन भर थाए हृदय द्वारा चैतसत्ता द्वारा मन द्वारा प्रेम करती तेणु जो शरीर स्पर्श प्रति से कौन करती कुंठित हुए जदि से निहाती सेमती किसी अनुभूति मध्य दे जावाक पड़ो से जदि जावाक पड़े से स्थूल क्रिया प्रति तीव्र घृणा भाव रही है से जमा सेक्स करने चाहती फिजिकल सेक्स करने चाहती ना तेणु से कौन करती हुए तो बाध्य हो से सब मानि नियंती किंतु से ही प्रक्रिया सहित से सालिश करपारती ना उपाय ना घर भांगी संसार भांगी से कौन कर ना बाध्य होकर सालिश करपारती ना कि मैंने करदे कि से प्रवृत्ति सहित मेंटालिटी सहित सालिश करती ना से अत्यंत पाशविक और अत्यंत निम्न स्तर कारण से चैत्य सत्ता प्रकाश कर फिजिकाल सेक्स एडु से अट्राक्शन गोटे बुलूँ खाऊँ सांग होती सब जाक करेंगे किंतु ये शारीरिक संयोग फिजिकाल कंटाक्ट फिजिकाल अट्राक्शन न थाए स्त्री लोक मैंने सब को हृदयंगम करते किंतु पुरुष मान पक्षर ये सब विश्वास करने कष्टकर बोली मन हुए किंतु यह संपूर्ण सत्य स्त्री लोक मैंने जानी यहाँ करने मोर इच्छा ना
ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବ, ମାଆଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାର ବୁଝୁନଥିବ, ତାର ଭାଇଟାଲିଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ପାଇ ଯାଉଛି, ମୋ କାମ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାଇ ଦି ୱେ ସେଠୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କାରଣ ଏନିୱେ ଯେମିତି ଏଠି ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ଗୋ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନିୱେ ସେମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେ ଏନିୱେ ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏ କାମଟା ମୋର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଜଳରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର ଜୀବନଟା ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ସେମ୍ ଲାଇନ୍ ନଥିବ, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ, କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସଂସାର ମାନେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଜୀବନରେ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକରି ଜୀବନ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଆସେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ପାଠଚକ୍ର କରିକି ଆସୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏରିଆ, ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠୁ ଯାଇକରି ମଦ ବୋତଲ କିଣିକି ଆଣୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିକରି ବିକଳ ହେଇକରି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଏଇଆ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲି, ସବୁଯାକ ଶୁଣିଲି, ସେଠି ଆଉ ସେ ମଦ ପିଟି ନେଇକି ମଦ ବୋତଲ ନେଇକରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ, ଯାଉନଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବହୁତ ଜିନିଷ ସିଏ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଥିବେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତୋତେ ମାତୃଭବନକୁ ନେଇକରି ଯିବି, ମାନେ ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ମୋ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଇଟାଲ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ତୋତେ ଡରେଇବି ଯେ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବି, ଇଏ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନଥିବେ, କେବଳ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାୱାର ଥିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଜୀବନକୁ ବୁଲେଇ ଦେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରେ ଥିବେ, ପଛରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଟାଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକ, ବସିଥିବା ଲୋକ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ବସେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପାଥରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିକରି ବସେଇ ଦେବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନାରୀମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ପାଠଚକ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ। ଟ୍ରୁ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍। ନାରୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିକିରି ବୁଝିଲେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆୱାର ଡିଜାୟାର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ହେଲା କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ସାଂଘାତିକ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା କବଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଫରେନର ମାନେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକର୍ଷଣ, ଆମେ ବି ବାହାରିଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି, ରହିଯାଉଛି, ବାହାରି ଯାଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ସେକ୍ସ ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଅସହାୟତା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍, କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରିକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଜୀବନ ସାରା ବନ୍ଦିକି ରହିଛୁ। କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠି ଯେ ସାଧାରଣ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ହେଲା କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଫୋର୍ସ, ଡିଭାଇନ୍ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ତରସତ୍ତାକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିରାସକ୍ତ ରହିବ। ଜମା ଆ ଭିତରେ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜଡ୍, ତା ଭିତରେ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ମିକ୍ସଡ୍, ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଧାର ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆସିଲା ନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଜମା ଆସିଲେ ତାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଜଳରେ ଗଲାଭଳି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି, ଆପଣ ସେ କାହାଣୀଟିକୁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କିଛି ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୟରେ କୋଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସାଧୁର ଆଶ୍ରମ ଥାଏ, ତା ପଛପଟେ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ପଛପଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ସାଧୁ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର ୟାରୁ ସିଏ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ, ସାଧନାରେ ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାମାସକ୍ତ ଲୋକଟାଏ ସେଇପଟେ ଯାଉଥିବ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ପାଖାପାଖି ବୟସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧୁଟା ବସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ, ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଦେବ, ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ହେଉଥିବ, ଯାଉଥିବ।
साधु बसिकरी कौन भावुवे केजाणी किंतु आर जो लोकटा जी जाऊँ सी कौन तो जीव ठिया हम प्रणाम कर ठाकुर को प्रणाम कर कौन कर धीरे धीरे मुँह को सुखेक जीव से बाई भाई किसी दिन गला दी जन जाक एका संगे साइमल्टेनियसली दी जन जाक मरीगले मरीगला कौन हो आपण मैंने भावुं कौन हो जहाँ भावुं ता हेनी केमी ना साधु गला नरक को बेश्याल सत्य लोकटा गला स्वर्ग को तेणु साधुंर सोलटा से नाचुराली कम्प्लेन सोल तो कम्प्लेन कैनि जहाँ साधु कम्प्लेन करने आरंभ कले जे मुझे एत वर्ष घर द्वारा ना संसार ना सब जाक बाहली निराशक्त होकर साधना कली मुझे नरक को गली सी लोकटा बेश्यासक्त मद माश्चर्य आरी भितर बुड़ी रहा बेश्यालय को गला सी केमी कौन स्वर्ग को गला से तार जो मैंने जमी कहते ना आपण पाक RTI जो आपणकर राइट टू इनफर्मेशन एक्ट तेणु ताको दिहला कौन ना जितेबले लोकटा जो से जो बेश्यासक्त लोकटा जो बेश्यालय को जाऊला मद पीऊला से भावुला जीवन में मत कहीं जन्म देलु मु जीवन में जाऊँगी एमती जीवन तलू तलू जाऊँगी मोर चेतना डिग्रेडेसन होची मोर आ मुक्ति ना मत जब एमती कहीं गुण देखुँ मद पीऊँगी बेश्यासक्त होमतीका अन्याय ये खराब जिनस करुँची प्रभु भगवान मत रक्षा कर मो चेतन बुड़ी जाइए मत रक्षा कर मुझे जानी अधम लोक मत रक्षा कर ठीक से बेले तू जो साधु थी से भावुबू ये कौन कि साधना करुँच कौन मिलूँ मुझे जापरूनी जाऊँगी सी लोकटा जाइए बर्तमान मद पान करूँ सुरा पान करूँ बेश्यार हाथ में शोथ के आनंद करूँ के जिनस एंजय करूँ कि मुझे बस साधना करी कौन पाऊँ ना खाइबा ना पीवा जदि वर सेपटा भल तेणु देखूँ जड़े बेश्यालय को जाऊँगी तार दृष्टि अच्छी तार चेतना अच्छी भगवान पाखे जड़े भगवान पाखे रही तार चेतना जाकि रही बेश्या मद पाखे तेणु नर्क स्वर्गर संज्ञा आप भल भाव में बुझीपे संदेह ना तेणु जदि भी से आसूच अतिक्रम कर कौन कर अति सहजरे तुम्हें अतिक्रम कर तुम यह द्वारा विचलित न हो अंतर सत्ता को एथुरु निरासक्त रखिब यार ऊर्ध्व को जाकर देखिब जे निम्न प्रकृतिर ये दुर्बलता केते मात्र यही सब टाणुची जिते ताकू अतिक्रम कर ऊपर को चली देख ये तुमको टाणिक रखिपर ना कहीं टाणुची ना हाथटा को टाणी दौची सेंट्रल सेंट्रिफ्यूज माने माध्याकर्षण शक्ति से आपन को टाणी दौची हूँ से ठीक अच्छी G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी टाणीदेव हाथ को टाणीदेव नड़िया को टाणीदेव किंतु थरे जो बॉल ऊपर फोपारे सी टाणीदेव कि थे जो सैटेलाइटा लंच हो जाऊँगी सी टाणी पार कारण सैटेलाइटर जो वेग प्रवेग तार जो भेलोसिटी ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठारू से माने अधिक तेणु से टाणी पार जहाँ कहते एस्केप भेलोसिटी जो भेलोसिटी आप एस्केप करेंगे तेणु ताकू से अतिक्रम करें ठीक जो भाई ऊपर को चलीजे से देखिए ये जो निम्न प्रकृति काम क्रोध ये सब जिनसर बंधन बा तार शक्ति केते दुर्बल निम्न प्रकृति एक दुर्बलता मात्र तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार आउ टे आगू जाई कहते साधारण भाव में जड़े पुरुष और नारी मध्य जोग संपर्क रक्षा कर एकमात्र पंथा होउची जड़े साधक और साधिका परस्पर को जड़े मनीष दृष्टि देखिए अधिकांश समय माँ को मध्य दीज आसिक भल पाई पचारि माँ आम दीज को भल पाऊँ कौन कर भावुथे बोधे माँ को अलाउ करदे कारण अधिकांश लोक जो वर्ल्ड वार समय माँ अलाउ करते घर भितर ये संसार मैंने ये रही माँ कि कहते गोटे कम कर वाइडेन योर लव प्रेमटा को बढ़े दियो भल पाच ना हाँ दुनिया को भल पाइबा आरंभ कर समस्त को भल पाइबा आरंभ कर माँ आहरी कहते ता भर जो हो कीप सेल्टर्ड इन माय आर्म्स दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग मोर बाहु जुगल भितर विश्राम नियो आश्रय नियो से तुमको सबू प्रकार असुविधा मुक्त करदेव जदि तुम सेमती किसी इनस्टिंक्ट किसी आसूँ तुम कौन कर सेगुड़ा सब मत देदियो ये कहीं मागि नी श्री माँ को निजे कहते तुम इनस्टिंक्ट गुड़ाक प्रवृत्ति गुड़ाक मत देदियो तेणु जदि से कहते नारी पुरुष भितर देख ना तुम दी जन जो कम करुच भितर जो रहीच ये जोग संपर्क है पुरुष जड़े साधक साधिका दृष्टि देख से भाव जे उभय साधना आसी उभय भगवान का कम करने दी जनकर मोटिव हूँ साधना करवा आ दी जनकर मोटिव हूँ कौन ना भगवान का कम करवा उभयंकर लक्ष्य हूँ केवल भगवान अन्य किसी ना साधक साधिका पुरुष नारी नुह आम भगवान आसू फॉर द डिवाइन बाय द डिवाइन थ्रू द डिवाइन ऑफ द डिवाइन इन द डिवाइन केवल से भगवान आउ बोली डिवाइन आउ किसी ना यही भाव तुम्हें यही भाव तुम्हें सर्वदा निज भितर संपूर्ण भाव में अप्रतिहत भाव में रख देखिए से दिगरे आउ कौन बाधा विघ्न रही जितेबाला माइंडटा को कौन होती न्यू सेटर अफ लर्निंगटा केतबले आसे ना जो बेसटा को इलेवेटेड कर ऊपर को नहीं जाए से यही जो जिन कम क्रोध आपको टाणिक रखुच्छी जो सी चेतनार ऊर्ध्व को चली ऊपर को चली देखिए ये सब गोटे छोटिया दुर्बलता और किसी शक्ति ना कि जेपर्यंत आप घाटी घंटी रही थे सब यह हूँ बहुत बड़ कथा तेणु आड़ी भितर रोच तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार कहते काम प्रवृत्ति और कामावेगर समस्त स्थूल पाशविक संभव दूर रहा हम पारूना
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଂସାର ଏଣୁ ସବୁ ମୋହ ବନ୍ଧନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ଜମା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ ନା, ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ରହି ସାଧନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରେ ରହିକରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ। କାରଣ ଏଠି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାରଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋ ଠାରୁ ସେ କିଏ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଛି ନା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଛି ଦେଖେ ନା, ସେ ତ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଥରଟାଏ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଥରେ ନାରାୟଣ କରୁଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଥରେ ନାରାୟଣ କରୁଛି। ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ନା ହଁ ତୁ ନେଇଯା ଇଏ ତେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଘଡ଼ି ଆକୁ ନେଇଯିବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ପୃଥିବୀ ସାରା ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ତଳେ ପଡ଼ିନଥିବ। ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ଫେଲିବ। ସେ ନେଇକିରି ଗଲେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିନି ନା, ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିନି, ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ କେତେ ଥର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଡାକିଛୁ, କାରଣ ଜମା ଡାକିନି ନା, କାହିଁକି ନା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକିରି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା, ସେ ସଂସାରରେ ରହି ସବୁ ପ୍ରକାର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନାରାୟଣ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଥରେ ନାରାୟଣ କହୁଛୁ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ତେଲ ଘଡ଼ିରୁ କେମିତି ତେଲ ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ, କାମ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କାମବେଗର ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ପାଶବିକ ସମ୍ବେଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପାଶବିକ ସମ୍ଭୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିଏ ନ ହେଇଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ହାୟର ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ବି କସସ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ପାଶବିକ ସମ୍ଭୋଗର ୟାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ କାମ ଭାବର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। କହିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଟ୍। ସବୁ ସାଧକ ସବୁ ଅବତାର ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, କାଟିଲେ, ମାରିଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ପର୍ପସ୍ ଥିଲା ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ପର୍ପସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ କାମ ଭାବ ଆସୁଛି, ଏଠି ଯେ ରାକ୍ଷସ ନେସେସାରିଲି ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ଆସୁଛି, କଂସ ଆସୁଛି, ରାବଣ ଆସୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସୁଛି, ବିଭୀଷଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ତା ନୁହେଁ, ମରିଚି ଆସୁଛି ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସା, ସେକ୍ସ, ଏଇ ଡିଜାୟାର, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ, ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେଇ ପାଶବିକ କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ସେ ତ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ପବନ ଆସି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାର ବାୟୁଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି, ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାୟୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଛ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖତଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆୟୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଘୁଚାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, କାମ ଭାବର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଯେଉଁଟା ଫୋକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଶବିକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଟମସ୍ଫିୟରରୁ ଏଠୁ ଗଲା ଚାଲିଗଲା, ମନେକର ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲା, ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଏପଟେ ତ କାମନା ଭାବ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲି, ମୋର ପଇସା ମୋତେ କିଏ ଦେବ, ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ, ସମ୍ପଦ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବ, ଭାଇଟାଲର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି, ଅନେକ ଆଙ୍ଗଲରୁ ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବି, ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି, ସିଏ ତ ଆସିବ ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଧରେ, ଏକା ଜିନିଷ। ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଇଟାଲର ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ। ଭାଇଟାଲ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ବାର୍ଗେନିଂ କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଣିକି ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଖ ବାୟୁ ଯଦି ଏଠି ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଚାରିପଟର ବାୟୁ ଯଦି ପଶି ଆସିବେ, ଏକା କଥା, ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ୍, କିଛି ହେଲାନି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆଣିକରି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ, କାମ ଭାବ ମୂଳତଃ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିକୃତି ମାତ୍ର। କାମ ଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ମୂଳତଃ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିକୃତି ରୂପ। ସେ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ, ଯେଉଁଟା ରିଅଲି, ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ବାସ୍ତବରେ, ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ଏଠି ଆସିକରି ବିକୃତ ହୋଇଗଲା ପରେ
ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଡିଷ୍ଟୋର୍ଟେଡ୍ ପରଭର୍ଟେଡ୍ ତେଣୁ ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୂପରେ ଆସିକି ଧାରଣ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରିଛି ମାନେ ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ୍ୟଟା ଆସି ଏଠି ମିଥ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଆନନ୍ଦଟା ଆସି ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଲୋକଟା ଆସିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଅତି ଚେତନାଟା ଆସି ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡର ଏକ ଗୌଣ ରୂପ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୀବାତ୍ମା ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଭର୍ସନ୍ ସେଠୁ ଆସିକରି ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ ଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମୂଳତଃ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିକୃତି ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଅଛି ଡିଭାଇନ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହାର ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିକୃତି ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭାବ ଏନିୱେ डिजायर मस्ट गो एनीवे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट मस्ट गो काम भाव आपको निवृत्त होगापी पड़ो वंदे मातरम।